तो आपू जिस टाइम करना ने तो फिर ये खापू ही होना, आपू नहीं होना फिर खापू। फिर खानू टैलीफोन करेगा, वो उत्थे मुनसफ नाल मस्ती करेगा, वो उत्थे मुनसफ नू खराब करे। फोन छत मालक नू नहीं कर सकता जेड़ी छत तुसी फिर भी कानून अपने अपने रख लेंदे हो। ये मतलब फसान वाली गल है ना। वाम का शौक तको तो लगता है वर्ल्ड कप है, मगर कानून आ के तको तो लगता है कि छत फिर जे अगर तुसी इंजॉय सही करनिया ने तो। अस्सलाम वालेकुम वीडियो के भराओ, की हाल है? ठीक हो से? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे। तो अज तो यार बहुत नुकसान होया, बहुत बहुत नुकसान होया अज भाई जी। बस अक्खां चो अथरू नहीं टट्ठे तो बाकी कोई कमी नहीं रही। शौक तो लाहौर वाले तो मिठू लाल ही करते हैं पे, पर का भाई जी अज सिर नू दर्द जेड़ा ना, वो सही तुहानू गल दसा ना, सिर नू दर्द लगा रहा है कि भाई जी इतनी मेहनत मगर रब दे कम ने। इहदे विच भी रब दी बेहतरी है कि ये क्यों होया, किस वजह तो होया है। ते नाल तुहानू एक और चीज़, कैदी नंबर 804 जिस तरह कि तुसी फेसबुक ते तकदे हो पे, वापस आ गया। तो यार बड़ी हिम्मत है, 3-4 दिहाड़ियां बाद कबूतर वापस आना। फिर तूफान विच गया कबूतर, इस तरह वापस आना, पता नहीं केड़ी जगह ते जाके टट्ठा। ते पैगाम मेरा यही है कि यार जितने भी यार दोस्त लाहौर वाले हो या चनियोट वाले हो, या जेड़े सपोर्ट लाहौर वालियां करते हैं पे, या जेड़े सपोर्ट चनियोट वालियां करते हैं पे, सपोर्ट यार जेड़ा ना वो होनी चाहिए है हक दी। भावें लाहौर वाले करन तां भी उन्हां नाल खलोवो, तो जे चनियोट वाले सही गल करते हैं तो उन्हां नाल तां खलोवो। फिर सकून, फिर स्वाद आउंदा ना, चस आउंदी है इहदी, शौक दी चस आउंदी है। उहदे तो बाद नवां कट्टा खुले है, जेड़ी मैं तुहानू पहली वीडियो विच गल आही ही ना, वो अज फिर वो चीज़ जेड़ी है वो सामने आ गई है कि कबूतर जेड़े कानून मुंतजर मेहंदी भाई नाल लैदा कानून बने ने, ते बाकी जिन्हां नाल बाजियां लगियां ने यारां वाले, उन्हां नाल कानून लैदा लगे ने। मैं वो पहली वीडियो विच आखिया कि यार मेरी समझ तो बाद है ये इन्ना पता नहीं कि कम्म कीते है ना, कि यार जेड़ा है तुसी इक नाल बाजियां एक जगह ते लगियां ने लाहौर विच, मगर कानून दो ने। मेरे हिसाब नाल ते ये ना उडाण वाली गल है बाजी भाई। मैं तुहानू केह् दस्सेआ हा भाई, मुनसफ भी एक नहीं पे सकते भाई, इन्होंने एक दूसरे के मुनसफ ते यकीन भी कोई नहीं। ये हुण गल मेरी तुसी मन्नो दे। दूसरे नंबर ते पहले तो हो गया मुनसफ, दूसरे नंबर ते जेड़े कानून ने, ठीक है। जिस टाइम कानून लैदा लैदा ने ना, तो फिर उस टाइम ऐटोमैटिक मुनसफ भी लैदा लैदा आने। तो हूँ पता नहीं मत मारियां दी छत है मौलवी साहब या केड़ी छत है, उत्थे मिठू लाली साहब का गया हा मुनसफ, तो उन्होंने भी वीडियो चढ़ी है। तो वह भी आखते भी भाई जी भाई जेड़ा ना हूँ तूफान तो बाद जेड़ा ना कबूतर आखते हैं पे जीरो विचों लैना चाहिए। उधर मिठू लाली वाली छत भी यही रौला बने हैं कि कबूतर भाई जी असीं जीरो विचों लैना। मैं अज तुहानू एक बड़ी गल दसना, मैं तुहानू ये वकूआ सुनाना 2015-16 का वकूआ सुनाना। साढ़े उत्थे कप उड़िया, तो अज मैं तुहानू दसन लगा कि मुनसफ को मोबाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। साडा कप उड़िया तो जिस टाइम सारियां दा पहला पहला कबूतर बह गया ना, तो केह् होया कि भाई जी सारियां दा बह गया। तो एक साढ़े सैयद बादशाह ने उन्हों का पहला कबूतर आंदा पाया उत्तों समान विच, कबूतरी ही भट्ठी 1:30-2 का टाइम होना, मतलब पहले कबूतर का उसका नाम बनता। केह् कीता जी मुनसफ ने टैलीफोन च आया, टैलीफोन च आके ते टैलीफोन कीता, जेह्ड़ी छत तो मुनसफ आए है उस छत मालक नूं टैलीफोन करदा पिया, आखदा जी कबूतरी इन्हां दी ते उत्तों निकल आई है। हूँ वल्ला आलम उस बंदे ने अगू छत मालक ने उन्होंने केह् आखेआ केह् नहीं आखेआ, क्योंकि सारियां दा पहला पहला कबूतर बह चुके आ। कबूतरी कोई 30-40 बंदा बैठे थल्ले, आखदा पिया भाई कबूतरी जीरो च निकल के आंदी है। वो मुनसफ आखदा मैं टाइम नहीं देना। तो मैं समझना जिस टाइम कोई इंज का मौका आवे, ये लाहौर दियां ते ओह् बाजियां वड्डियां वर्ल्ड कप समझो लगे आ भाई जी, इहदे विच कानून नहीं ठीक होने तो फिर थल्ले वाले लैवल ते तुसीं ठीक कर ही नहीं हो सकदे।
ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਜ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾ ਜਿੰਜ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਹਲੇ ਕਿਤਨੀ ਚੌਥੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 5 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇੰਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਵਾ ਕਰਾਸ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਸਕਣਾ, ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਡਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਨੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਘੁੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸ਼ੌਕ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਰਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿੰਜ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਕਿੰਝ ਬਣਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਸੇਮ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਬਣਵਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਵਾਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਝ ਆਵੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਜੇ ਲਿਖੀ ਜੇ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ 0 ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਤ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੌਕ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਤਵੱਕੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਮਗਰ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮੀ 6-7 ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਬਾਹ 6-7 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਰੱਬੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਫ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਗਏ ਹੈ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪੂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਪੂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਖਾਪੂ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੁਨਸਫ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਹੈ ਉਂਝ ਹੈ ਜਿੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸਫ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ 2014-15 ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਵਕੂਆ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਸਫ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਨਾ ਦੱਸੇ, ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵਾਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਕੋਤ ਲੱਗਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਪਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਭ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਜੇਕਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਚਨਿਓਟ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਝ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਈ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮਗਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਭਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 11 ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 7 ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜੇ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਧ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਗਰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸਫ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਗਰ ਛੱਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਦ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਿੱਛੇ 5 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ 6 ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਫਿਰਤ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ 7 ਫਿਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ 7 ਫਿਰਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਸਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਏ ਅਮਲ ਲਿਆਓ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾइक शेयर कमेंट लाजमी करो। फी मान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, यार सलामत सोबत बाकी।